عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بعلم الجديد بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نبوة القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة والفرق بين التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهد بالعين ولوصف الكمال المثل الحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وسمت عليه من الله النعمة، فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره فموضع خروجه، فقد قدت العذر الأساسية بما قضت والحال من سرحات النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت، فكان مستقر في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأمطار ظهور وظهر، فتعلقت حمة الراغب لهذه الحروف لا يلقى بهذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأصل لا تفي بعشر أصحاب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزن إلى تدبير المحبط من شر أسرار المحلوكين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته بالكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين لا عند عندك بحد الحدث الكريمة، ولا إذ تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بهم التكلم والسامع، ولعل الله ينفع بهم التكلم والسامع، ولعل الله ينفع بهم التكلم والسامع، واجعلني من شفاعة هذا النبي شافع فجرحني بروحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. Yang paling qasidah nanti kirimkan nih, baca gitu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan.
كتب الله على وزر وجود هذا المولود والفرق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
حتى ترضى فلك الحمد إذا بديت فلك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى تدخل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علمنا نظم في كرم الأربع وصحاب محمد يدعم بوداد وجعل الله متوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيد سعيه به مشهورا وفعل فيه محمودا واكتب عمل بعمل مقبولا وتوجه بدوجة الحاصلة وسيلة الموصولة اللهم يا من إله تزوج العامان وضعته غافرة وعلى باب عزة حزبة شاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسر المسائل لديك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحب لك والمحسن بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن كرب ومنهار قاسم عبادك في عبادك وساكن سر شرك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الحالس المحسوس منك بأجل الحصائد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدمك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تودنا في جمع حضرنا وتقربتنا في جميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما حرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حدث هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولحدك من الحافظين اللهم إنا لنعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك من جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين بك من المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان السائل لما سأل المعمل بما عمل وعن جدنا من أسرى هذا الحبيب ووادر وواله وظاهر وعوف بالكتف وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعم بالكتف وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعم بالكتف وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات قادم راية الدين كائن من جميع أمطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة وأشهد اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وفد الله بملك حق بجميع النواهي والأخبار واجهم بذلك عند
وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni zulmatil wahmi wa tukhrijuni nuril fahmi wa tudkhiluni hatta yufhama annaka ta'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi bisyan nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ad. Alhamdulillah yang sama kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syafir al-Atas hafizahullah wa ra'ah wa bihi wa alihi wa sahbihi juga semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah, rahmat. Allah jadikan kita penuntut ilmunya dan juga ilmu dan besar Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bertemu di pengajian sebagaimana biasa yang insya Allah kita hampir mau di penghujung atau sebentar lagi penutupan. Dari siang ngobrol masih paruh, kurang lebih 4 kali pertemuan sekarang. Tapi kalau belajarnya 3 kali, 4 kali penutupan. Jadi perhitungan pas sekarang ini per malam ini sama 2 minggu depan berbeda. Di 3 minggu pertemuan ini, 3 kali pertemuan ini, sisa 3 pertemuan ini pengen dimanfaatkan kalau memang bisa kita baca full fikih. Jadi fikihnya terakhir sampai mana? Coba dah. Jadi anak mau lompat ke bulan puasa. Santai Mas. Oh, terakhir ini sholat itu, sholat jamaah. Terakhir sholat jamaah, jamaah. Nah, ini yang mau lengkap sampai di halaman 44. Kalau kita sehat walafiat, panjang umur, ketemu lagi di bulan Syawal, pembukaan. Nanti ingetin yang lengkap. Ya, nanti ingetin kita balik lagi ke sebelumnya. Bab sebelumnya. Jadi yang dilengkap itu bab 13, bab Jumat, bab 14 sholat Id, bab 15 sholat jenazah, gitu. Bab 16 sholat zakat. Sholat zakat. Kita langsung masuk ke bab 17 halaman 44 tentang berpuasa. Jadi 3 minggu ini kita manfaatkan untuk baca berpuasa. Kemudian kita sehat walafiat, panjang umur, bisa sampai di bulan Ramadan. Benar-benar Allah berikan kekuatan dan pikiran untuk beribadah di bulan Ramadan.
Karena kata Imam Ghazali kalau tidak salah, puasa orang berpuasa itu terbagi menjadi tiga. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang khusus lebih khusus. Ada Imam Ghazali. Nah, kategori kita masih kategori orang yang berpuasa puasanya orang awam, mas batas nahan lapar, nahan haus, nahan mulut asam, merokok. Jadi halaman 44 ada sesabi asyar som. Kita artiin sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslim kita akan dulu sekian kalamnya dari Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Taala bermanfaat. Amin. Amin. Ada sesabi asyar fisom. Ada sesabi asyar pelajaran yang ke-17. Ada sesabi asyar fisom. Ada sesabi asyar, ada pelajaran asabi asyar yang ke-17 fisomi di bab puasa. As-saumu, puasa itu huwa adalah al-imsaku, menahan, puasa itu adalah huwa adalah al-imsaku, menahan an dari kulli, setiap muftirin yang membatalkan. Puasa itu adalah al-imsaku an kulli muftirin. Puasa itu adalah menahan dari setiap yang membatalkan, min dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, min dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, ila sampai ghurubi, terbenamnya asyamsi, matahari. Ma'a, bersama an-niyati, niat. Kemudian bawahnya alladzi, yang yajibu, diwajibkan. Alladzi yajibu, yang diwajibkan, alaihi, atasnya. As-saumu, puasa, yang diwajibkan puasa atasnya. Jadi usaum, yang diwajibkan puasa, ala, atas, kulli, setiap, yang diwajibkan puasa atas setiap muslimin, seorang muslim, balighin, yang balik, akilin, yang berakal, qadirin, yang mampu, tahirin, yang suci. Kemudian bawahnya al-ayyamu, hari-hari. Al-ayyamu, hari-hari. Allati, yang yahrumu, diharamkan. Saumuha, puasanya.
Sama ya, yang berarti ya hukum somha, dia adalah langsung ke dia aja, ujung. Dia adalah al-aidan, 2 hari Id atau Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamu dan hari-hari at-tasyriqi, tasyrik dan hari-hari tasyrik. Wa nisful akhir. Ya, ini gimana? Nisful akhir. Nisf itu setengah, al-akhir yang terakhir. Jadi kan ini, bulan itu kan 30 hari. 1 sampai 15 itu disebut apa? Kalau dibagi 2 disebut apa? 15 hari pertama. Wa nisful akhir berarti 15 hari kedua dari tanggal 16 sampai 29 atau 30. Wa nisful akhir itu 15 hari kedua. Wa nisful akhir dan 15 hari kedua atau gimana ya? Paham ya? Dari tanggal 16 sampai 29 atau tanggal 30 itu 15 hari kedua. Min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, 15 hari kedua dari bulan Sya'ban. Kemudian mubtilat as-shaum, mubtilat, hal-hal yang membatalkan as-shaum, puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Mubtilat as-shaum, al-aklu, makan, al-aklu, makan. Wasyurbu, dan minum. Wa ikhrajul qai'i amdan. Wa ikhraju, dan mengeluarkan al-qai'i, muntah, amdan, secara sengaja. Wa dukhulu syai'in, dan masuknya sesuatu. Wa dukhulu syai'in, dan masuknya sesuatu ilal jawfi, ke rongga, jauh, rongga, amdan, secara sengaja. Wa dukhulu syai', dan masuknya sesuatu ilal jauh, ke rongga, amdan, secara sengaja. Wal jima'u, dan jima' atau bersetubuh. Jadi penjelasannya kita dikit-dikit, nggak langsung lagi ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. As-shaum huwa al-imsak an kulli muftirin tul'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah atau biniyatin maksusatin. Puasa itu adalah, secara bahasa artinya cuma menahan. Puasa secara bahasa artinya menahan. Tapi secara syariat, puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, atau dari dung-dung subuh. Kan
mata yadkhulu waqtul fajri min tulu'il fajri ila tulu'isy syamsi maksudnya. Jadi waktu subuh itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah, waktu puasa itu adalah dari terbitnya fajar, artinya subuh, azan subuh. Pas bisa azan subuh, ya udah, itu kita udah mulai nahan. Ila buru bisyamsi sampai terbenamnya matahari. Pas banget. Kalau udah azan subuh berarti udah terbit fajar. Walaupun baru tuh muazzinnya baru innallaha wa malaikatahu, udah terbit fajar tuh. Jadi nggak ada bahasa ya, kesalahan yang umum. Ya. Azannya masih berkumandang. Jadi orang anggap itu kesalahan umum nih. Apa? Selesai azan. Iya, azannya udah selesai baru itu puasa. Azan baru mau mulai, si muazin baru innallaha wa malaikatahu, itu udah mulai waktu puasa. Imsak udah habis. Imsaknya udah habis. Jadi diterapkan imsak ya. Imsak. Waktu imsak itu menahan. Biasanya itu dari imsak ke waktu subuh itu kurang lebih 10 menitan kalau nggak salah. Ya, ada waktu imsak. Terus di waktu imsak itu boleh nggak kita makan? Boleh. Misalkan di siangan, boleh nggak makan di waktu imsak? Boleh. Sahur di waktu imsak boleh. Tapi kalau lagi makan atau dungdung subuh, nah gares nggak minum. Seret-seret memang grip. Dia gitu, puasa itu secara syariat. Secara syariat puasa itu menahan dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini bukan cuma menahan, harus diniat maksusatin atau ma'niyah. Harus ada niatnya. Bukan cuma nahan doang, harus berniat tidak? Wajib berniat. Maka ini sebenarnya alhamdulillah karena kita udah bareng-bareng bersama itu maksudnya, dan setiap mau puasa kebetulan kita bahas berpuasa mulu. Mungkin udah beberapa kali juga yang udah sering dengar, mungkin udah ada yang tadinya lupa ingat lagi, atau mungkin udah bosan dengerin itu lagi, tapi memang harus kita bahas. Ada juga nanti sebagaimana biasa kalau di awal puasa itu ada niatnya Imam Malik. Niatnya Imam Malik yang boleh kita gunakan, baca niatnya itu sebulan full. Jadi taklidan, kita boleh mengikuti niatnya Imam Malik, yang mana diniatkan dari awal raweh itu kita baca niatnya untuk sebulan full puasa. Khawatir di hari-hari kita lupa puasa. Lupa niat. Di hari-hari tertentu kita lupa niat, atau kalau kita di pertengahan, jangan kita dah. Misalkan kalau ada orang lain yang baca niat full itu di pertengahan puasa dia meninggal, dia mendapatkan niat puasanya itu full. Nah, itu keistimewaan niat. Baru ngomong meninggal apa baik. Jadi ada niat, nanti ada niat Imam Malik. Itu mungkin kita bantu share untuk kita baca di awal tarawih, gitu ya, malam pertama Ramadan. Itu definisi daripada bab puasa. Kemudian sedikit keutamaan atau fadilah puasa. Banyak daripada ayat-ayat Al-Quran dan banyak juga daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang daripada bab atau keistimewaan puasa tersebut. Tapi sedikit yang mengambil daripada hadis Qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Setiap kebaikan yang kita lakukan itu balasannya minimal 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, 700 lipat. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala itu minimal 10
atau maksimal 700 lipatan daripada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadisnya, katanya, hadis kuncinya, illa syiyam fa huwa li wa nasibihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Jadi orang yang berpuasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke Masjid Fahru puasa, padahal kagak. Jadi urusannya itu puasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dia mau makhluk dia mau puasa dalam keadaan bisa. Yang tahu kadar diri dia itu ya dia ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, illa syiyam fa huwa li, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku langsung yang membalasnya bagi orang-orang yang puasa tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya balasannya lebih dari 700 lipatan ini. Saking dahsyatnya daripada bulan Ramadan. Makanya orang di bulan Ramadan itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang berbagi takjil, ada yang berbagi sahur, ada yang berbagi tetangganya, ada yang bersedekah, udah macam-macam lah. Bulan yang penuh berkah, dan benar itu. Benar, nggak ada orang kelaparan di bulan Ramadan, benar. Begak yang ada. Makanan nggak habis-habis, gorengan nggak habis-habis. Datang sini makan gorengan, sono gorengan lagi, bosen gitu. Sini es, sono es lagi. Nah, bulan-bulan yang penuh berkah benar yang benar. Itu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Wakil hadis kadalik, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan sumtu shaim tasbihun. Puasanya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Puasanya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Jadi dia bertasbih. Seakan-akan dia bertasbih. Orang yang berpuasa itu walaupun diem cemberut, lapar cemberut. Walaupun diem gitu, tasbih itu dia masuk kepada tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang yang berpuasa itu adalah mustajab. Wa amalahu mudha'af, dan amalan di bulan Ramadan itu mendapatkan lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini daripada keistimewaan atau fadilah, keutamaan daripada bulan puasa. Ini harus berusaha kita laksanain. Kemudian sedikit lagi, alladzi yajibu 'alaihi shaum, yajibu shaum 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin tahirin. Yang diwajibkan atas orang yang berpuasa itu adalah setiap muslim, laki ataupun perempuan, balighin, udah balik. Kalau belum balik itu dilatih ya. Ada puasa zuhur. Itu puasa zuhur buat anak kecil. Puasa duduk zuhur. Atau puasa setiap beduk. Zuhur dia buka, dan asar dia buka. Itu puasa buat anak kecil. Jadi kalau kita puasa gitu malu. Habis. Lu puasa juga. Puasa juga. Tapi kita harus jaga-jaga nih, ya harus jaga-jaga. Tempat rumah Anda bukan menggosoknya, bukan manas-manasin, bukan. Kita harus berusaha jaga. Rumah-rumah yang dijadiin base camp buat tempat nggak puasa, itu tahun ini kalau bisa dijaga. Jangan ada, lu nggak puasa nggak keluar. Nah. Lu yang nggak puasa, gue yang dosa. Keluar gue banget. Jadi rumah-rumah atau tempat-tempat yang jadi miskin nih buat temen kita yang nggak puasa, itu kalau bisa tahun ini ada galakan. Lu puasa nggak? Lu kemarin mau ngapain? Ngopi? Nggak. Gue puasa. Kan gue nggak nyuruh lu buka puasa, walaupun lu yang nggak puasa, gue yang dosa. Ini mah. Bukan ngajarin ini nih, bukan ya kita kan dulu kan sempat
kecil ya, iya. Sempat bandel kita, iya. Base camp tempat nggak puasa kita tahu di mana. Tapi nggak puasa itu aib, ya. Nggak puasa itu adalah suatu aib. Orang yang nggak melaksanakan ibadah puasa itu, kalau dulu kita nggak puasa nyesek, kalau nyesek nggak, jalan-jalan, masih benar-benar nggak kelihatan orang. Di rumah tapi benar-benar apa ya? Sampai orang nggak nyangka kalau kita tuh nggak puasa, nggak nyangka orang. Beda sama sekarang di belakang ini. Orang bebas, nggak puasa juga bebas. Motor. Itu kalau lagi kebetulan kita yang nggak puasa, itu kita ngumpet-ngumpet. Ya. Kalau lagi kebetulan kita nggak puasa, ngumpet-ngumpet, jangan ngajak orang. Misalkan yang kerja kebetulan nggak puasa, yaudah, lu pergi makan ya makan aja nggak usah ngajak orang. Kok nggak aja nggak usah ngajak orang. Itu puasa. Puasa, emang nggak mau puasa. Padang. Kalau nggak puasa itu gini. Kalau kita terbuka banget gitu, jadi seakan-akan tuh kalau kita definisikan kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Orang perempuan, akhwat ini. Nah, perempuan itu ada masa-masa haidnya. Itu orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Muslim, balik, berakal, mampu, dan juga suci dari haid. Cukup ya? Wallahu a'lam.